ایک فقیر تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک مالدار شخص کے گھر گیا، جا کر کہتا ہے میاں اگر میں تمہارے گھر میں مر بھی جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے ابھی تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار نے کہا تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر رو کر کہنے لگا میاں میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے کفن دو گے نا وہ آج ہی مجھے دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ ابھی میں زندہ ہوں، مجھے کپڑے دو، مرنے کے بعد والے کپڑے آج ہی مجھے دے دو، جب میں مر جاؤں تو بغیر کفن کے مجھے دفنا دینا۔ جوانو، یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے افراد کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، اور جب ہم میں سے کوئی بچھڑ جاتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھ کے نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ جوانو، اگر قدر کرنا ہے تو زندہ لوگوں کی کرو، ان لوگوں کی کرو جن کا اللہ کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس غریب کی خدمت کرو جس کی 6 بیٹیاں کھانے والی ہیں، ایک بوڑھا باپ کمانے والا ہے۔ ان لاوارث بچوں کی مدد کرو جن کا اللہ کے سوا اور زمین پر تمہارے سوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین آدمی ہے وہ جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جوانو، مذہب میں انسانیت اور خدمت اگر نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ صاحب، تیرے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تیرے محلے میں کوئی سنی رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا آفیشیل پیج لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آج تیری زبان کا طوطی جب بولتا ہے تو لوگ عش عش کر اٹھتے ہیں۔ آج تو علامت الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو زور آور ہے۔ آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ آج تو بڑا زور آور گھڑ سوار ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے۔ آج تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے۔ آج تیری طاقت کے شہرے ہیں، تیری عظمتوں کے تنتنے ہیں۔ آج دنیا کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے بندے، ذرا اپنے ماضی کی طرف جھانک کر کے دیکھ تو صحیح۔ اے تجھے تو 4 پے کے سہارے چلنا بھی نہیں آتا تھا، تو اٹھتا تھا نیچے گر پڑتا تھا۔ اور سید کو اتنا تو بتا دے، اور تجھے 4 پے کے سہارے چلنا کس نے سکھایا؟ اللہ اکبر! تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ بولنے کی صلاحیت تجھے کس نے دی؟ تیرے کانوں میں پردے کس نے رکھے؟ تیری آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی؟ اور نادان، چل اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھتا نہ دیکھ، ذرا اپنے مستقبل کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے کہ ایک بار پھر تیرے اوپر بجلی ٹوٹے گی، ایک بار پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، ایک بار پھر تیری طاقت تجھ سے چھین لی جائے گی۔ ہائے، تو فالج زدہ ہو کے 4 پئی پہ لیٹ گیا۔ گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، 4 دن تو بڑی دیکھ بھال میں لگے رہے، 4 دن کی خدمت کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ تو بھی محسوس کرنے لگا کہ میرے گھر والے مجھ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد تجھے کھانسی بھی کچھ اس طرح کی خوفناک لگی کہ گھر والوں نے کہا بڈھا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔
बुढ़ा खांसता है, जरासीमें फैलती हैं, लिहाजा तेरी चारपाई को अंदर से उठाकर बाहर बरामदे में रख दिया गया। बेटा पहले तो खुद खाना देने आता था, लेकिन जब वो भी तंग आया तो नौकर की ड्यूटी लगा दी। अब नौकर तुझे सुबह शाम रोटी देने आता है। शाम को बेटा काम करके ड्यूटी करके घर आता है, 1 मिनट के लिए तेरे पास रुकता है, फिर वो भी अपने बेडरूम में चला जाता है। तू बेटे की शक्ल देखने को तरसता रहता है। सारी जिंदगी आटा गुनिया ते लखा कीते पेड़े, गई जवानी आया बुढ़ापा, आज कोई नहीं आदा नेड़े। आज तू अपनी जिंदगी से तंग आ गया, आज तेरी जिंदगी आजीरन बन गई। आज तू अपने बेटे की शक्ल देखने को तरस रहा है, जिनको हलाल और हराम की तमीज किए बगैर अपने मुंह से निवाला निकाल कर जिस औलाद के मुंह में डालता रहा, आज वो औलाद भी पीछे हट गई है। आज तू अपनी जिंदगी से तंग आ गया, आज तेरी जिंदगी अजीरन बन गई। जब तू अपनी जिंदगी से तंग आया तो फिर तूने कहा डॉक्टर लगा मुझे जहर का टीका कि अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। अब मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे, उस वक्त अगर मैं तुझे मौत भी ना देता, बता तो सही तू कहाँ जाता। तू तो जिंदगी से तंग आ गया था, जिंदगी तेरे लिए अजीरन बन गई थी। खैर तो जहां रह गए अपने भी दूर भाग गए थे, और तू अकेला बरामदे में पड़ा था। तेरी रूह आधी अंदर थी आधी बाहर थी, तेरी सांस हलक में उठकी हुई थी। अब तू दुआएं मांग रहा था, या मौला अब मुझे मौत ही दे दे तो मेरे हक में बेहतर ही रहेगा। और तू तो डॉक्टरों को बुला रहा था, और डॉक्टर लगा मुझे जहर का टीका कि अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे बता तू सही, उस वक्त अगर मैं तुझे मौत भी ना देता तू कहाँ जाता। हमने तुझे मौत दी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान है, और हमने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, ये भी हमारा तुम पर एहसान है। फिर फरमाया शुक्र कर हमने तुझे मौत अता कर दी, शुक्र कर हमने तुझे मौत अता कर दी, और कब्र जैसा खूबसूरत मकान दिया है। और एक कुत्ता भी तो मर जाता है, घसीट की रूढ़ी पे डाल दिया जाता। बकरी भी तो मरी थी, घसीट की रूढ़ी पे डाल दी गई। अगर तुझे भी रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या था, लेकिन फरमाया ना ना ये मेरा शाहकार है। फरमाया पहले इसे गुस्ल दो, फिर इसको चिट्टा लिबास पहना दो, और हाँ जगह जगह पर खुशबू भी लगा देना। आज दुश्मन भी तेरा मुंह देखने आ रहा है, और ईमान से बता क्या ये तेरा काला मुंह दिखने के काबिल है। फिर फरमाया इसको कब्रिस्तान की तरफ ले चलो, और हाँ आहिस्ता आहिस्ता ले जाना, मेरे शाहकार को तकलीफ भी ना पहुंचाना। फिर फरमाया मेरे शाहकार को एक बंदा भी नहीं 4 बंदे उठाएं, और हाँ कंधा भी बदलते रहना। है आज तू दूल्हा बना हुआ है, जमाना तेरी बारात बनी हुई है, फिर तेरा प्रोटोकॉल इतना है कि आज इमाम काबा भी आ जाए वो भी पीछे है, तेरी लाश आगे है। मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे देख तो सही और बता तो सही तूने हमारे साथ क्या किया, देख तो सही हमने तेरे साथ कैसा अच्छा सलूक किया है। तूने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, हमने दुनिया वालों की नजरों में तुझे रुसवा तो नहीं किया। तूने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, दुनिया वालों के सामने हमने तुझे जलील तो नहीं किया। देख तो सही कितनी इज्जत हमने तुझे दी है। मेरा अल्लाह फरमाता है बंदे कल मुंह छुपा छुपा के आने से बेहतर है आज खुले मुंह ही मेरी चौखट पे आ जा, मेरी रहमत तुम्हारा बढ़ चढ़ के इंतजार कर रही है। बंदे मेरे दरवाजे पर अगर फिरौन आ जाता मैं तो उसको भी बख्शने के लिए तैयार था। तू तो वैसे ही मेरा अपना है, तेरा मेरा तो जाती ताल्लुक है, इसलिए कि तू मेरे हबीब का उम्मती है। ए बंदे एक बार तू मेरी चौखट पे आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख, एक बार अपनी आंखों से आंसू बहा कर तो देख। बख्शिश की हद न कर दूं मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना।